Yes. Let us all study today about the leadership, types of leadership and some features related to leadership with the help of the example. Example ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. So first tell me what is leadership? ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ generally speaking? Yes, any one of you? Yes. Leader ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Leadership ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳ್ತಾ lead the team lead ಮಾಡೋದು. Okay, any others? Yes, ಹೇಳಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. Yes, controlling the group of people. Very good. ಮತ್ತೆ major work by the leader. Action ಏನು? Yes, influence ಮಾಡೋದು ಮೇಜರ್ ವರ್ಕ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೂ? ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ? ಯಾರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ you may be seeing the leaders. In our college, who is the leader? Who is the leader? Huh? Principal is the leader to the whole college. When comes to the department, HOD is the leader. When comes to the subject, teacher is the leader. When it comes to your examination, students are the leaders. Individually you should become a leader for that. For your work you have to act as a leader. Tita, leaders ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. For your work you are the leader. Clear? Whatever be the work. At presently study is your work. For studying you are the leader. You should put yourself 100% to that work. Now I am the leader for our department. So department I should run. So it is my responsibility. For that I have to influence the colleagues, staff members and students. It is my responsibility. Got it? Similarly, in your home, who are the leaders? Parents are your leaders. And who is the head of the department? Papa. Howdilri? Father. Sometimes mother may also take the lead. Depends on the situation. Kitchen department daga mother leader ಆಗ್ತಾರಾ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? So depending upon the situation, the leadership will change. It is not that only fixed person is a leader. Is it clear? Got the clear idea of it? So situation ಪ್ರಕಾರ ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಯಾರು ಸೂಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Who will be running that? Okay. Now let us start with the leadership process, features, types of leadership in detail. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. Leadership is defined as the process of influencing the subordinates so that they cooperate enthusiastically in the achievement of group goals effectively and efficiently. Yes, very good. Sit down. Did you understand this? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೀಡರ್ ಆದವರು? ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೌ? ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ. ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? With more interest they can cooperate, plus they can achieve the group goals. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿನೂ ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಮಿಷನ್ ವಿಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಾವು ನೋಡಿರಿ. ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್, ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿವಿ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮಿಷನ್ ವಿಷನ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಿಷನ್ ವಿಷನ್, ಅದು ಕಾಲೇಜಿದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಿಷನ್ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಷನ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, they will be having certain goals. They will be having certain goals. So in organization, everyone should work together. How? Cooperatively, helping, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ರನ್ಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ are called as managers, and managers should basically have a quality of leaders. So leadership quality ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇರದೇ ಹೋದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. So you should develop the leadership qualities. So what are those qualities? We are going to study later. Any doubts in this? Clear? Okay. So now directly we will move to the characteristics of leadership. Important ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂತೇನಿಲ್ಲ. ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪಪ್ಪ ಹೊರಗಡೆದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್? ಮದರ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್. In college, depends on the situation, the leadership will be changing. So situation prakara leadership action role will be changing. Next, leadership helps in attaining the common goals. Clear? Leadership is a function of motivating the people to strive willingly to attain the enterprise goals. To strive andidala, strive andre work hard. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬರೀ ಗೋಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುವಾಗ ಲೀಡರ್ ಆದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So when the employees are satisfied, then only they can work in a better way. When all of them work in a better way, it is a beneficial for the organization. No, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is very easy to reach the goal. How? When it happens? When all are motivated, when all are inspired, when all are satisfied, then only they can work better. Then it will affect the output in a positive way. Any doubts in this? Clear? Okay. Next, types of leaders ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೀಡರ್ಸ್ ತೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತೊಳಗೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅದ ಇವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್. ಮೀನಿಂಗ್ is commanding. So first I will finish this. Autocratic leaders ಅಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ autocratic leaders ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿರಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ the leader will be giving the commands, instructions to the followers. Followers will not give their opinion. They are not the feelings of the followers or the opinions from the followers are not taken. Only leader should give the commands, instructions. Follower just they have to follow the instruction without talking back, without giving any feedback. So ee reeti history ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. What type of leader it is called as autocratic? ಯಾರು ಹೇಳಿ?
ಲೀಡರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಿದ್ರಿ, ಬೇರೆದವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ನೆನಪೈತಿಲ್ರಿ, ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು, ತಂದೆ ಒಂದು ಓನ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವನು, ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಯಿತು. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ autocratic. Sometimes it will work better, sometimes production will increase because of fear, ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲೀಡರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ಲೀಡರ್. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರದ್ದೇನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್? ಲೀಡರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೆದರಿಕೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. So you can see the diagram that in this autocratic leader can give the instructions, commands to the followers. It is shown as a single directional. The followers cannot give the opinion and any ideas to the leader. It is only single directional. Is that clear? Next, democratic. Second one, you can observe the picture. Second type of the democratic. So democratic leaders ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, the leader can give the instructions to the follower. Followers can also tell their opinion, ideas to the leader. So both way communication takes place here. An example for this democratic leader? Yes. Political minister, especially in India. India is a democratic country. We are having the democratic leader. Our prime minister will not directly take the decision on his own. He will ask the opinion from the public. He will ask the opinion from the followers. Those opinion ideas are respected sometimes and they may be followed. This happens in our India. So democratic leaders are nothing but our Indian ministers. You can have the example, our Narendra Modi, our Yediyurappa. So these all leaders are not only giving the instructions to the follower, they will also accept the opinions from the followers. Sometimes some opinions may be very good from the public side. Public side opinion ತಗೊಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, opinion ತಗೊಂಡು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. So many times they may not be correct. The leaders may not be correct. Sometimes they have to ask from the followers. They have to take the opinion. In some situation, the opinions and ideas given by the followers may be very good. So that is why this type of leadership is a desirable one, where the followers will be having the faith. Faith in whom? Leaders. Leaders will respect the opinion and ideas from the followers. So there is a good relationship between the leader and follower. So whether the leader comes or not in the company ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಲೀಡರ್ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, followers will be doing their work on their own. So this increases what? Production. This will help the company to get more benefits. So that is why in a company which is desirable, democratic leaders ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ಕಂಪನಿ ಒಳಗೂ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಒಪಿನಿಯನ್, ದ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ at the end. Any doubts in this? Clear? Examples ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಲೀಡರ್ ಅಂದರೆ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ by their talk, by their call. Those types of leaders are called as persuasive leaders. ಯಾರು ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸಿಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅ ಕಾಲ್, ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಒನ್ ಕಾಲ್, ಆಲ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದೋಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕರೀತಾರಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಲೀಡರ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಈ ಟೈಪ್ ಲೀಡರ್? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಕಾಲಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಿ, 2-3 ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದರೆ, just look at the history. Leaders, Gandhi, do you remember that? ಏನೋ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗಾಂಧಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಒನ್ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಾಂಧಿ, ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. Clear? So this will be because of their faith in the leader. ಅಷ್ಟು ನಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅಷ್ಟು ನಂಬಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ದೋಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಭಾಳಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೋಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೀ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ನಾಲೆಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಲೀಡರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಟೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಲೀಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್. ಯಾರು ಭಾಳ ಶಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ನೊಳಗೆ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ, ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, he was having a very good knowledge for ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದೊಳಗೆ ಅವರನ್ನು ಲೀಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಸಮ್ situations will create the leaders because of their expert knowledge, more intelligence in that field. Got it? So for that they are called as a leaders. Next, free rein leaders. Free rein leaders ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರಬಹುದ್ರಿ? It is independent leader. ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫಾಲೋವರ್ಸಿಗೆ. ಮೇನ್ ಲೀಡರ್ ಆದವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೇನ್ ಯಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಪವರ್ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ನೊಳಗೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್.
So this is called as a free ride leaders, so that the followers can take the decisions on their own. They will be having the power. The power is equally distributed to others also. Is that clear? Next, free ride leadership bhal important. Nowadays it is more expected because many will be having very good ideas. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಲೀವ್ ದಮ್ ಫ್ರೀಲಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಪಾನ್, ಟು ಟೇಕ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, then they can come out with a very good solutions. They can come out with a creative ideas, which will give a better result. This is accepted in teamwork. Got it? So free ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಈಸಿಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನಾ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. Creativity will reduce, result output will not be so good. But when the independence is given, freedom is given to take the decision on their own, to work independently, then everyone will come out with their good ideas and good motivation, creativity. Then definitely it will work on the, it will effect on the output. The more output they will be getting. Is that clear? So such type of leadership is called as a free ride leaders. Theta? Okay. So now, after studying all these 5 types of leadership, so you tell me which is the better, which is not good. ಹೇಳಿ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. Yes, autocratic is not the good one. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಮಾಂಡ್ರ್ ಮೇಲೆ. ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಉಳಿದೇನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮಾಂಡರ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. The effect will be more, effects of the autocratic, but in some situation it will definitely destroy the things, like World War by Hitler. One situation it will not help, but in many situations it will help. But desirable is, more desirable is other leadership. Yavu democratic, matte persuasive, functional, matte free ride. Ivella desirable leadership. Clear? So depending upon the situation you can make use of this type of leadership. Situation heng bartadla hanga ನೀವು act ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. You cannot fix to a particular type of leadership. According to the situation you can change the leadership. Got it? Now let us move to the qualities of good leader. So leader ನೀವು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೂ ಈಗಾದ್ರೂ you will be becoming a leader. ನಾ ಏನು ಲೀಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಲೀಡರ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಲೀಡ್ರ್. ಲೀಡರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಮೇನ್ ಲೀಡ್ರ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ PCB ಮಾಡೋಕೆ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೋಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್? ಫಸ್ಟ್, you should be having full knowledge in your field, what the work is assigned. You should be intelligent. Got it? Next, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಲೀಡರ್ ಆದವರು ಅವರೇ ಜಲ್ದಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬೇರೆದವ್ರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅದರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ನೆಸ್. ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಪರ್ಸುವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮನವೊಲಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸೇ ಎಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ವೇದೊಳಗೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ? ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ನೆಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು,
ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಅಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಉಳಿದವ್ರು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಇದು ಸರಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ನೆಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, decisiveness, decision taking capacity. The decision should be taken at the right time. At the right time, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಲೇ ಆತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ability to inspire. That is very important. So for your work you are a leader. In that work many of them will be involved. They should be inspired. Keep inspired yourself and also motivate others. Next, responsibility. Responsibility ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಏನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದು ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್, ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ನಮಗೇನು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕತ್ತಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರದಾರ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. You should understand them. That consciousness you should have. That is why it is called as a social consciousness. Tita, hang ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ದೇ ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋ ವೆನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು 8 hours ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಒಂದು 10 ತಾಸು 20 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ what will happen? They will be tired, they may fall sick. ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಟೋಟಲಿ. ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಝೀರೋ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ human being, you should also understand others' feelings. Otherwise, it will be affecting the end result. Got it? Next, positive attitude. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವರ್ಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಸೊ ನೀವು ನಾ ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಒಂದಿಲ್ಲದ ಒಂದ್ಸಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀರಿ. ಡೆವಲಪ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರೀ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್, ಬರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್? ಯು ಆರ್ ದ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಯಾವುವು? ಎಸ್, faith and respect from followers. I just read them. Enthusiasm. Enthusiasm ಅಂದರೆ ಈಗರ್ನೆಸ್, ಕುತೂಹಲ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಏನೇ ಹೊಸದಿದ್ರು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್. ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೀವೊಂದು ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಜಿಲೆಂಟ್. ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಆದವರು ಯಾವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ. ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆಲ್ ಸೆನ್ಸ್.
ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏಜ್ ವೈಸ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರೋನಾ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾಯ್ತು, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಂಗೈತಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಗೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಫೋರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಫೋರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 5 ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಹೆಲ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ಲೀಡರ್ ಆದವರು ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ರೀ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೀಚರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹುಡುಕೋದ್ರಿ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕೋದು, ಸೇಮ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೀತಾರ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ nowadays. Clear? You have to become a leader in any situation, or you have to become a leader for your own life. That is required. Understand this. Try to work on this. It is a very good topic to be learned. Everyone must know. So any doubts in this? I think you have understood all the points. Artha aitri? Okay. Shall we stop now?